right now we are back in Crimea. We're here almost every year. We weren't here last year because of, well, we know how last year went for everyone. But we are back and we are going to show you what it's really like here in Crimea after 7 years of Russian control, or as Ukraine calls it, Russian occupation. Now, there was a referendum 7 years ago where the locals voted to break away from Ukraine. I was here. I brought you reports on the ground from that time, and actually doing exit polls, leaving the polling stations, and we saw what the population wanted, how they were very much for Russia. And we've done dozens, if not over 100 reports since then from Crimea. And today we're going to show you what the true facts are, the naked truth about tourism in Crimea. Right now we're headed through the mountainous region not far from Sevastopol, which is a large Russian military base city for the Navy. Now we're going to a beach area that has everything from normal kind of commercialized beach to also very, as the Russians call it, diki plage, which means basically wild beach, and where people are just camping through the woods that line the water. And there's everything, like I said, the commercialized beach to the wild area and the foresty, just areas on the water. There's even nude beaches. So we're going to have a look here. This is going to be our first major spot here in Crimea. We're going to talk to the tourists on the beach, maybe some business owners, and find out what they have to say about Crimea after 7 years of being part of Russia again. We're going to continue on and basically just show you all the facts we can here in Crimea. We're going to have a lot of reports coming, and we're going to just show you all the facts with no mainstream media narrative. We're going to show you the real truth, not what you're going to get from your local news. So remember, we're independent, crowd-funded journalists. We're able to do these reports because we're funded by you, and this is a family adventure, as many of you know. So we're going to continue to show you everything, unedited, with no special narrative, pro-West, pro-East. No, we're just going to show you the facts of what it's like here in Crimea and what the locals and tourists have to say about it. So, again, we're independent, totally crowdfunded. We travel the world bringing you these reports with the real facts, and we're only able to do this with the support of viewers like you. So it's imperative that right now you click on the link on the screen or in the description and support our work, because this is the only way we're able to continue it. And also drop a like and subscribe. We're off. Here's the beach.
we've just arrived in Lasby, and you can see behind me one of the few bays that's here. We're going to have a talk to some of the tourists and some of the business owners here to see what 7 years of Russia is like. Можно представиться себя? Андрей. Лина. И вам откуда? Украина. Да? Я? Какой город? А это важно? Просто Запорожье. Украина. Запорожье. Хорошо. Как вас нравится Крым? Очень нравится. Да? Да. Мы каждый год Это в истинная Крыму. крымчанка, она родилась в Крыму. Ага. Понял. И как вас думал, при Украине или сейчас Россия, какая лучше? Лучше что? В принципе, обстановка Крым. Как Крым? Лучше при Украине или лучше сейчас? Ну, тяжело сказать. Лучше в каких? Экономических, курортных. Как туристы? Как туристы? Да. Наверное, чуть-чуть получше. Сейчас. Сейчас. Ага. Почему? Дороги стали получше. По инфраструктуре, может, где-то в каких-то местах улучшилось, где-то осталось на прежнем уровне. Но наследие Украины же осталось. И Украина считает, что это оккупированная территория. Поэтому исходить из того, лучше бы было за этот промежуток времени от 2014 года до сего момента, или же потом. Ага. И как вас украинский, как вас чувствуете сейчас? Какая страна мы сейчас? Мы в Крыму, я на родине. Мы говорим о Крыме, Наслаждаемся мы не говорим о природой. стране. Ага. Мы говорим, мы в Крыму. Ага. Крым. Понял. Это как маленькая Италия. Понял. Что еще хочу сказать за Крым? Здесь прекрасные места, воздух, чисто, красиво. Да? Берегите природу, не мусорьте, берегите ее. Так жалко Приезжайте смотреть. отдыхать, просто отдыхать. Все должны быть, у всех должен быть доступ к отдыху. И, Посмотреть красоты. и как вас думал, на Европа и много стран, Великобритания, США сказал, Крым опасно за иностранцев. Как вас думал за это? Это опасно для иностранцев? Но если вы предоставите этот репортаж в Европе, пусть они приезжают. У нас есть друзья в Нидерландах. Вот, есть друзья в Польше. Вот. Есть препятствия для того, чтобы они приехали. Пускай приедут и посмотрят, опасно здесь или нет. Ну это Здесь ерунда. это Господи, ерунда. люди остались те же, все хорошо. Здесь безопасно. Здесь нужно приезжать, отдыхать, любить. Класс. Отлично. Спасибо большое. Не вопрос. So we came down and found this little cafe, restaurant, kind of clubhouse down here on the water, and we were invited to barbecue down here, and now we're starting to get everything together, and maybe we'll do some more interviews here, maybe we'll head it up in the morning, we'll have to see. It's great, just kind of going off the seat of our pants here to find out all the facts we can. See you soon. So the next day's come, and we're gonna head down to the beach and talk to some of the people about what Crimea is like after 7 years of Russia. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Ласки. Да? Да, это ласки. Ага. И как вас чувствуете за Крым сейчас? Как обстановка? Все спокойно. Да? Угу. И вас местные или туристы, или как? Местные.
А, местный, да? Ага. И как вас думал, сейчас уже 7 лет Россия, да? Как это, какая разница при Украине и России? Что разница? Полиция злая стала. Да? Цены выше стали. Что еще? Это лучше сейчас или при Украине? Всегда хорошо. Да? Мы же в Крыму живем, как здесь по-другому может быть? Ага, понял. И есть что больше изменится, или... Да нет, конечно, есть. Есть? Ну да, город Севастополь возрождается из пепла, да, то есть если там уже все разрушалось, все уже, да, то есть сейчас он классный, он становится красивым, гостеприимным, ну, очень здорово. Ага, как лучше сейчас? Конечно, Ага. однозначно. Да, стало больше людей, стала полиция более строгая, ну, как-то так. Ну, блин, это не хуже на самом деле. Ага. Это тоже хорошо. Закон, где закон, там и порядок, да, поэтому вот так. Ага. И вас был здесь 14, когда референдум? Что, референдум? Когда референдум будет. Да, конечно. Ага. Прилетали специально с другого города, чтобы проголосовать за Россию. Да? Да, конечно. И как вы чувствуете, местные люди много было за Россию, или много было за Украину, или как? Много было за Россию. Ну, однозначно больше, там, процентов 90-80 было за Россию. Ну нет, процентов 65. Да? Да? Представьте, Ага. И как вас думал, украинский сказал, Крым будет Украина еще раз, как вас думал за вряд это? ли. Ну пусть мечтают, как бы, мечтать не вредно. Ага. И тоже США, Европа, они читают, как они тоже сказал, Крым, Украина. Как вы думали, когда США и Европа будут напряжены, Крым, Россия? Когда они будут изучать историю России, наверное, тогда они поймут, что к чему. Да? Конечно. Хорошо. И как вас думал, это Крым хорошо за иностранцев гуляет? Относятся к иностранцам, конечно, хорошо. Всегда всем рады. Ага. Государство США, Европа, они сказал, это опасно здесь. Абсолютно неправда. Вас обманывают там. Ага, понял. Все гостеприимные, улыбчивые, рады видеть гостей и поделиться своим чем? Гостеприимством. Пара-пара-пара. Спасибо большое. Да, нет. Как обстановка здесь сейчас? Замечательная обстановка. Крым есть Крым, всегда был хорошим, замечательным островом, полуостровом. Да? Да, и все у нас хорошо. Вы местные, или... Я родом отсюда, сейчас живу в Москве, но каждый год Ага. все лето провожу здесь с детьми. И как вы думал, есть разница при Украине и сейчас, когда Россия? Разница, какая-то есть, но я не думаю, что это в плохую сторону, наоборот, в лучшую сторону. Да? Лучше сейчас? Мне кажется, что лучше сейчас. Ага. Как? Что есть разница? Свободы побольше. Настроение у людей вполне замечательное. Ага. Понял. Главное, что люди довольны и счастливы. И очень довольны тем, что они не остались на Украине. Да? Такой, Местные люди рады, да? да. Ага. Они очень это ценят. Вы думали, это возможно, как Украина сказал, потом Крым будет Украина еще раз? Думал, это возможно? Не будет он Украины никогда. Если никогда не позволят этого. Мы никогда и не хотели быть Украиной, и фактически мы не были в Украине. Мы даже украинского языка никогда не учили, здесь, находясь в Севастополе. Мы полностью русские. Русскими родились, русскими останемся. Что изменилось? Стали больше дорог строить. Да? Да, более качественные дороги стали. Особенно во дворах поменяли. Я вот родился, допустим, в 83 году. У меня во дворе я знал каждую кочку. И вот только вот на 35-м году моей жизни, я тут поменяли дорогу, асфальт. 35 лет, даже больше. Асфальт не меняли около подъезда.
Поэтому строят много. Да, есть проблемы какие-то там. Каждому человеку нужно влиться. Поменялись права собственности, есть проблемы с документами. Это даже случается. А так мы всегда, даже севастопольцы, считали себя россиянами, русскими. И мы были очень обиделись, когда вдруг оказалось, что мы живем в Украине. У нас вот такое были настроения. Вы местный, да? Я родился в Севастополе в 83 году. И жил, работал, не работал, учился в школе 15-й, потом здесь же учился. До 2000 года я учился. Потом переехал в Москву, там учился в ВУЗе. И вы на год 14 был здесь референдум? Нет, я здесь не был. Я был в это время в Москве. Вот. Но мне не получилось приехать. Я хотел приехать. На референдуме я не участвовал. И как вы думали, за местные люди, сколько процент был за Россию, как правда? Я не знаю, как за весь Крым, но за Севастополь я поверю, что было больше 90%. Да? Да. За Севастополь поверю. За Крым не знаю. Но у нас настроение всегда, все, кого я знал, родных, все были за Россию. Может быть, были кто-то из Украины, но они, может, и уехали. Сейчас, в принципе, чистые Нет, за... может быть, остались люди. Это же право выбора. Вопрос в том, что у нас демократия, большинство голосует за. Если проголосовало большинство, почему мы должны прислушиваться к меньшинству, как это делается в Украине, особенно украинские националисты? Они правят теперь, получается, Украиной. Мы в этом не хотим жить. И как вы чувствуете, как на США, Европа и Украина, что они сказали, Крым это не Россия, это Украина. Когда вы думали, все мир будет напряжение Крым, Россия? Ну, смотрите, у нас в 1855-56 году была Крымская война, да? Здесь высадились французы, англичане, турки. Они тоже не признавали Крым Россией. Когда произошло присоединение при Екатерине II, была война, погибли много людей при защите обороны Севастополя. Вот. И пришлось подписать невыгодное соглашение царскому режиму, что нужно было уничтожить свой флот. Но потом дипломатия пришла к тому, что здесь опять появился Черноморский флот. Опять признавали Крым и Севастополь российским. Потому что прошли года, работа дипломатов привела к тому, что в итоге Крым стал частью России и потом развивался как часть России. Я думаю, что дипломатическим путем мы придем к этому рано или поздно. Можете сказать, где мы находимся сейчас? Ну, во-первых, мы находимся в славном городе Севастополе, в городе героев, конечно, не особо в Севастополе. Находимся на пляже «Дельфин», около прекрасной бухты мечты гостиницы. Видите, какая шикарно выставлена. Все, конечно, при России стало все чисто, аккуратно, хороший идут уложения финансово. Но я хочу сказать, мне и при Украине нравилось работать. Как-то они тоже нас не трогали бизнес. Что при России бизнес шел хорошо, что при России стало больше людей. Да? Да, чем при Украине. Потому что Россия больше, чем Украина. Во сколько раз? Поэтому Украина приехала, чуть-чуть и уехала. А Россия едет и сентябрь, и октябрь, и ноябрь. У нас погода прекрасная, море долго теплое, поэтому я довольна и при Украине, и при России. Но при России стало больше порядка, скажем так. Единственное, конечно, мне не нравятся наши чиновники. Они немножко нас, конечно, прижимают. Я очень люблю Россию, уважаю Путина, но он не может за всем проследить, конечно, за нашими властями. Но они немножко палку перегибают. Хотелось бы, чтобы как-то их немножко поставили на место. Ну а так, в общем, все хорошо. Да? Это твое кафе? Нет, это аренда. Это аренда, да. Это аренда. Мы отработали сезон, собрались и ушли. И вы откуда? Я сама с Балаклавы, из Севастополя. Я там живу, здесь работаю. У меня был свой бар. Я там отработала 7 лет. Ну, прошел тендер, у меня его забрали. Забрал один депутат.
Что интересно, сейчас там пустырь, никого нет. И я пришла сюда. Как говорится, забрали, а ума дать не дали. Я говорила, что без меня там не будет ничего, потому что клиент наработан, и надо этот бизнес знать, а не просто с бухты-барахты влезть. Вот я ж не занимаюсь строительным бизнесом, я его не знаю. Я не занимаюсь парикмахерскими, я их не знаю. Я занимаюсь торговлей, бизнесом, бары, столовые, рестораны. Это мое. Я закончила техникум, я сама зав. Производства, поэтому я знаю этот бизнес, а в этом бизнесе уже почти 20 лет. Понимаете? Вот и поэтому люди, которые не знают этот бизнес, видят, что много людей, скажут, что вот, как будет здорово. Нас убирают, ставят других, а у других ничего не получается. Вот так и бывает. Тут вот в том году мы работали, вот люди с того года приходят клиенты, нравится наша кухня, вон сидят клиенты с того года, приходят на наш борщик украинский, нравится рыбка, мы здесь прямо с моря ловим, здесь же жарим, свежую подаем. Поэтому главное, людей приезжают низкие цены у нас и, конечно, кухня. Главное, готовить, вкладывать душу, чтобы люди кушали, уходили, говорили спасибо, и почему у вас такие большие порции. А я говорю, большие порции, потому что вы платите деньги, вы должны уйти довольны, и на следующий год к нам вернуться и нас вспоминать добрым словом. И как это кафе? Это кафе, это называется кафе на берегу моря «Дельфин». Понял. И год назад вы были здесь тоже, да? Год назад мы были здесь тоже, да. Но И как коронавирус? Было тогда сложнее, но коронавирус. Давайте посмотрим. У нас есть маски. Маски. У нас обрабатываем руки. У нас, пожалуйста, умывальник. Люди подошли, руки помыли, ручки обработали, и все не вопрос. Хотите, сидите в масках, хотите, сидите не в масках. Но я скажу вам честно, вот слушаю телевизор, и говорят, что у нас в Крыму, в Севастополе много коронавируса. Ложь. У меня знакомая выиграла тендер по кормлению коронавирусных. В Севастополе, в Балаклаве всего лишь 400 человек коронавирусы, которых она кормит. Потому что я знаю этого человека, который работает в этом бизнесе. Не знаю, зачем все так преувеличивают, зачем как затопление. У нас тут бухта мечты, это вообще Богом данное место. У нас здесь не было ни наводнений, ни дождей, ну вообще ничего. Вот сказочное место. Просто сказочное. Люди, кто знает, сюда приезжают. Маленький пляж, посмотрите, какой чистый. Мы же его каждое утро убираем. Вчера был шторм, а вы уже не увидите ни одной травки на берегу. Потому что с утра с граблями, с пакетами все вывозится. Все чистится, маленький пляж, но он очень чистый. Но и люди здесь, я им благодарна, тоже приучены к чистоте. Посидели с собой в пакетик, взяли и мусорку выбросили. И народ здесь тоже хороший. Приезжает. Отлично. Спасибо большое. Пожалуйста. And you see it from the tourists and business owners themselves, what the situation is here like after 7 years of Crimea returning to Russia. This is just the first piece that we're doing here. There's going to be many, so please stay tuned. As they say, to be continued. Now we're going to head off to Balaclava and do some reports there. So make sure you like this video, share it across all social media, and remember, we're totally independent crowdfunded journalists. All this is only possible with your support, so please donate to our work with the link on the screen or in the description. Thank you.